خشک سردی اور وائرل انفیکشن سے بچوں میں نمونیا میں خطرناک خطرہ کا اضافہ۔ سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ 7 روز میں بچوں میں نمونیا کے 3000 سے زائد کیسز رپورٹ۔ چلڈرن ہسپتال میں گزشتہ 7 روز میں نمونیا سے متاثرہ 920 بچے رپورٹ ہوئے۔ سروسز ہسپتال میں نمونیا سے متاثرہ 700 سے زائد بچے رپورٹ ہوئے۔ میو ہسپتال میں 7 روز میں 610 سے زائد بچے رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز محمد بلال سے۔ محمد بلال آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، خشک سردی اور وائرل انفیکشن سے بچوں میں نمونیا میں خطرناک حد تک جو اضافہ ہے یہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور شہر کے 5 بڑے سرکاری ہسپتالوں میں گزشتہ 7 روز سے نمونیا سے متاثرہ تقریباً 3000 سے زائد جو کیسز ہیں یہ سامنے آئے ہیں۔ سب سے زیادہ جو بچے ہیں یہ لاہور کے چلڈرن ہسپتال میں رپورٹ ہوئے ہیں نمونیا سے متاثرہ، جو کہ 920 سے زائد ہیں۔ اسی طرح سروسز ہسپتال کے پیڈز وارڈز میں تقریباً نمونیا سے متاثرہ 710 سے زائد بچے رپورٹ ہوئے ہیں۔ میو ہسپتال کے چلڈرن وارڈ میں بھی تقریباً 600 سے زائد جو بچے ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اسی طرح جناح ہسپتال کے پیڈز وارڈز میں تقریباً 450 سے زائد متاثرہ بچے رپورٹ ہوئے ہیں، جبکہ گنگا رام ہسپتال اور لاہور جنرل ہسپتال میں بھی تقریباً 400 سے زائد جو نمونیا سے متاثرہ بچے ہیں یہ رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس حوالے سے طبی ماہرین کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ نمونیا کی علامات میں فلو، کھانسی، نزلہ زکام، چسٹ انفیکشن اور وائرل انفیکشنز کی شدید علامات ہیں۔ اس حوالے سے ایم ڈی چلڈرن ہسپتال پروفیسر ٹیپو سلطان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ جو ہائی رسک بچے ہیں ان کو اولین ترجیحات پر جو نمونیا کی ویکسین ہے یہ لگوائی جائے، اور جو کمزور قوت مدافعت والے بچے ہیں ان کی خوراک کو بہتر بنایا جائے۔ ان کی امیونٹی کو بہتر بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ان کو اچھی خوراک کا استعمال کرایا جائے، سوپ اور یخنی کا استعمال کروایا جائے، اور بچوں کو بلا ضرورت گھروں سے باہر نہ جانے دیا جائے، اور مناسب گرم کپڑوں کا استعمال کرایا جائے تاکہ اس خطرناک موسم میں بچوں کو نمونیا اور وائرل انفیکشن جیسی خطرناک بیماریوں سے بچایا جا سکے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ بات کریں گے بسنت تیاری پڑے گی جیب پر بھاری، پتنگ اور ڈور کے ریٹس اوپن ہوں گے۔ ضلع انتظامیہ کا پتنگ اور ڈور کے ریٹس مقرر نہ کرنے کا فیصلہ۔ پتنگ اور ڈور فروش اپنی مرضی کے ریٹس پر فروخت کر سکیں گے۔ ذرائع کے مطابق ایک تاوا 150 سے 180 روپے تک فروخت ہوگا، 1.5 تاوا گڈا 250 سے 270 روپے میں ملے گا۔ ذرائع ضلعی افسران کے مطابق عرصے بعد بسنت آ رہی ہے، لوگوں کو کاروبار کرنے دیں گے۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے چیف رپورٹر عمران اکبر سے۔ جی بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ دیکھیں، لاہور میں بسنت کی تیاریاں کی ہیں، مگر اب عوام کو جیب پر جو ہے خود ہی ان کا بھاری ہوگا، جس میں پتنگ اور ڈور کے ریٹس اوپن ہوں گے۔ انتظامیہ کی جانب سے پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں صرف سائز اور مٹیریل کے استعمال تک محدود رہیں گی۔ بسنت تیاری جو ہے وہ جاری ہے، جس میں پتنگ اور ڈور کے ریٹس اوپن کیے گئے ہیں، جس میں اس بارے سے پتنگ اور ڈور فروش اپنی مرضی کے ریٹس پر فروخت کر سکیں گے۔ ضلع انتظامیہ کا پتنگ اور ڈور کے ریٹس مقرر نہ کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، جس میں پتنگوں میں ایک تاوا 150 سے 180 روپے تک فروخت ہوگا، جبکہ 1.5 تاوا گڈا 250 سے 270، سوا پیس کا ڈور پنا 22 سے 25 روپے تک دستیاب ہوگا۔ ڈیمانڈ کے مطابق پتنگوں اور ڈور کے ریٹس بھی مزید اضافہ اس میں ممکن ہے، جس میں ضلع انتظامیہ کی کارروائیاں ریٹس کی بجائے غیر قانونی مٹیریل کے استعمال اور پتنگوں کے سائز تک محدود ہوں گی۔ عرصے بعد بسنت آ رہی ہے، جس میں لوگوں کے کاروبار کرنے دیا جائے گا، جس میں غیر رجسٹرڈ پتنگ فروشوں کے خلاف کارروائیاں ہوں گی۔ زرعی افسران ذرائع کا کہنا ہے کہ آئندہ سال بسنت ہر پر قیمتوں کی تعین پر ورکنگ کریں گے، جبکہ بغیر QR کوڈ پتنگ اور پنے پر سخت کارروائیاں عمل میں لائی جائیں گی۔ بسنت میں کے بعد رجسٹرڈ دکانداروں کو بچا ہوا اسٹاک ڈکلیئر کرنا لازم ہوگا۔ جی ٹھیک ہے، چیف رپورٹر عمران اکبر ہمارے ساتھ تھے، آپ کا شکریہ۔ اب آپ کو بتائیں کہ ٹریفک نظام کو بہتر کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کیا جائے۔ ٹریفک پولیس نے روڈ سگنلز، یو ٹرنز، بس سٹاپ، سپیڈ بریکرز سمیت 23 مختلف مثال پوائنٹ آؤٹ کر دیے۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کا چیف سیکریٹری کو مراسلہ، ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے مسائل کا بروقت حل کیا جائے۔ لاہور کی 845 سائٹس پر 1878 مسائل حل کر کے سہولیات فراہم کی جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ٹریفک نظام کو بہتر کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کیا جائے۔ ٹریفک پولیس نے روڈ سگنلز، یو ٹرنز، بس سٹاپ، سپیڈ بریکرز سمیت 23 مختلف مسائل پوائنٹ بھی آؤٹ کر دیے ہیں۔ ڈی آئی جی ٹریفک پنجاب وقاص نذیر کا چیف سیکریٹری کو مراسلہ، ٹریفک کی روانی یقینی بنانے کے لیے مسائل کا بر وقت حل کیا جائے۔ لاہور کی 845 سائٹس پر 1878 مسائل حل کر کے سہولیات فراہم کی جائیں۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں اس خبر کے حوالے سے، ٹریفک نظام کو بہتر کرنے کے لیے انفراسٹرکچر بھی ٹھیک کیا جائے۔ ٹریفک پولیس نے روڈ سگنلز، یو ٹرنز، بس سٹاپس، سپیڈ بریکر سمیت 23 مختلف مسائل پوائنٹ آؤٹ کر دیے ہیں۔
सूबा दारुल हुकूमत में खातून डकैत की एंट्री। थाना हिंजरवाल की हदूद में खातून डकैत ने शहरी को असलहे के जोर पर लूट लिया। खातून शहरी से 7,80,000 रुपए लूट कर फरार हो गई। वारदात में खातून के साथ 15 साला 2 लड़के भी शामिल हैं। ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी का हल टनल बोरिंग मंसूबा है। लाहौर का स्टार प्रोजेक्ट टनल बोरिंग के टेंडर में तीसरी बार तौसी कर दी गई। मंसूबे के टेंडर के लिए तारीख में मजीद 15 रोज तौसी कर दी गई। ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी के लिए दिसंबर 2025 में पहले टेंडर ओपन करने का फैसला किया था। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी का हामिल टनल बोरिंग मंसूबा लाहौर का स्टार प्रोजेक्ट टनल बोरिंग के टेंडर में तीसरी बार तौसी कर दी गई है। मंसूबे के टेंडर के लिए तारीख में मजीद 15 रोज तौसी कर दी गई है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। ज़ैनुल आबिदीन हमारे साथ हैं। ज़ैनुल आबिदीन, आगाह कीजिएगा। वासा लाहौर ने ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी पर मबनी टनल बोरिंग मंसूबे पर काम का आगाज किया था, लेकिन एक बार फिर ये मंसूबा तखीर का शिकार हो गया है, जहां मंसूबे के टेंडर में तारीख पर तारीख पड़ रही है। लाहौर के इस स्टार प्रोजेक्ट के टेंडर में तीसरी मरतबा तोसी कर दी गई है, जबकि टेंडर के लिए तारीख में मजीद 15 रोज की तोसी की गई है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत का अपनी नौइयत का पहला ट्रांसलेस टेक्नोलॉजी मंसूबा रवां माली साल में शुरू करने का जो फैसला था, अब डगमगाता दिखाई दे रहा है। ज़राए के मुताबिक दिसंबर 2025 में इस मंसूबे के पहले टेंडर्स ओपन करने का फैसला किया गया था। बाद अज़ां मंसूबे के लिए टेंडर जमा करवाने की आखिरी तारीख 15 जनवरी 2026 तक बढ़ाई गई और अब एक बार फिर टनल बोरिंग मंसूबे के टेंडर के लिए तारीख में तोसी करते हुए नई तारीख 29 जनवरी 2026 मुकर्रर कर दी गई है। वफाकी हुकूमत पहले ही इस ट्रांसलेस सीवरेज मंसूबे की मंजूरी दे चुकी है और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के ताउन से 14 अरब 16 करोड़ रुपए की लागत से ये मंसूबा शुरू होना था और इस मंसूबे से लाहौर की 23,50,000 आबादी को दरपेश सीवरेज के मसाइल में नुमाया बेहतरी आने के हवाले से जो ऐलानात हैं वो किए जा रहे थे, लेकिन गुलशन लारिक्स कॉलोनी कराची फाटक से गुलशन रावी तक नया सीवरेज बिछाने का मंसूबा टेंडर्स में तोसी के बाइस अभी तक अमली जो आगाज है उससे कासिर है और टेंडर में बार बार तोसी होने के बाइस इस मंसूबे के अमली आगाज पर गैर यकीनी सूरत हाल बरकरार है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। बाहू का शहर एक बार फिर स्मॉग की लपेट में। लाहौर में स्मॉग की औसत शरह 283 तक रिकॉर्ड की गई। कनाल रोड के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 669 तक जा पहुंचा। कहना के इलाके का AQI 365 रिकॉर्ड, बरकी रोड के इलाके का AQI 373 रिकॉर्ड, DHA के इलाके का AQI 247 रिकॉर्ड किया गया। मज़ीद तफसीलात से आगाह करेंगे मोहम्मद उसामा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 283 रिकॉर्ड किया गया। कनाल रोड के इलाके का AQI 669 तक जा पहुंचा। कहना के इलाके का AQI 365 रिकॉर्ड किया गया। बल्कि रोड के इलाके का AQI 373 रिकॉर्ड, जबकि कंटोनमेंट के इलाके का AQI जो है वो 271 रिकॉर्ड किया गया। इलामा इकबाल टाउन के इलाके का AQI 251 और DHA के इलाके का AQI जो है 247 रिकॉर्ड किया गया। और शहर में जो है वो खुश्क सर्दी पड़ रही है। इसी तरह मौसम के हवाल बताने वालों का ये कहना है कि जल्द बारिश होने का इम्कान है, लेकिन ताहाल शहर में और गिरदनवा के इलाकों में खुश्क सर्दी और धुंध जो है वो उसके साथ पाए जा रहे हैं। जी शुक्रिया हमारे साथ तफसीलात से आगाह करने का। आगे बढ़े और अब आपको बताएं कि महकमा रेलवे के अरबों रुपए कमाने के दावे, मगर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। रेलवे इंतजामिया मुलाजमीन को बरवक्त तनख्वाहों की अदायगी ना कर सकी। मुलाजमीन में रिंगिंग स्टाफ, गार्ड, STS, ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर भी शामिल है। ज़राए के मुताबिक B टूर मुलाजमीन को 9 और C टूर मुलाजमीन को 15 तारीख की तनख्वाह अदा की जाती है। दोनों टूर्स की ताहाल तनख्वाहों की मंजूरी नहीं दी गई है। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से। महकमा रेलवे के अरबों रुपए कमाने के दावे, मगर मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम। रेलवे इंतजामिया मुलाजमीन को बर वक्त तनख्वाहों की अदायगी ना कर सकी। मुलाजमीन में रनिंग स्टाफ, गार्ड, STEs, ट्रेन ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर शामिल है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। फहद अमीन हमारे साथ है। फहद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा रेलवे की जानिब से अरबों रुपए कमाने के दावे किए जा रहे हैं, मगर रेलवे मुलाजमीन तनख्वाहों से महरूम है। रेलवे इंतजामिया मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करने से जो है वो कासिर है। रेलवे के B टूर और C टूर मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहों की अदायगी नहीं हो सकी। रेलवे के B टूर मुलाजमीन में रनिंग स्टाफ
गार्ड, एसटी, ट्रेन ड्राइवर, असिस्टेंट ट्रेन ड्राइवर शामिल हैं, जबकि सी टूर में क्लास 4 के मुलाजमीन शामिल हैं। बी टूर मुलाजमीन को 9 और सी टूर मुलाजमीन को 15 तारीख को तनख्वाहें अदा की जाती हैं, मगर रेलवे इंतजामिया की जानिब से दोनों टूर्स के मुलाजमीन को ताहाल तनख्वाहों की मंजूरी जो है वो नहीं हो सकी। इस हवाले से रेलवे ट्रेन यूनियन लाहौर डिवीजन की जानिब से जो है वो वज़ीर रेलवे से ये मुतालबा किया कि इस मामले का नोटिस ले, क्योंकि हर माह जो है वो इन मुलाजमीन की तनख्वाहें ताखीर से अदा की जाती हैं। इस हवाले से सदर रेलवे ट्रेन यूनियन लाहौर डिवीजन फयाज अहमद शहजाद का कहना है कि मुलाजमीन की तनख्वाहें बर वक्त अदा की जाएं, वरना एहतजाज का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी ना होने से मुलाजमीन शदीद अजियत का शिकार है और मुआशी तंगी से मुलाजमीन ज़हनी तनाव का शिकार हो रहे हैं। बच्चों की स्कूल कॉलेज की फीस जो है वो बर वक्त अदा नहीं कर पा रहे, घरों के चूल्हे ठंडे पड़े हैं, जबकि बिजली गैस के बिल जो है वो जुर्माने के साथ अदा करने पड़ रहे हैं। उनका कहना था कि अगर ये मसला हल ना हुआ तो पूरे लाहौर डिवीजन में जो है वो एहतजाजों का सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका।